إلهي أنت مقصودي أرضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي أرضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي أرضاك مطلوبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الثقلين الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الذاكرين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما غرابا وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു അവന്റെ അളവറ്റ അപാര കാരുണ്യം കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഈ സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളും മുറാദുകളും ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനേ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് 3 വിധത്തിലാണ്. ഒന്ന്, ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും. മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. നബി തങ്ങളുടെ വിതറിയൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ദുആ ചെയ്തു. മഹത്തുക്കളായ ആളുകളെയും മഹാന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെയും ആരിഫീങ്ങളെയും എല്ലാം മുൻനിർത്തി അവരെ തവസ്സുലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് അവരെ മുൻനിർത്തി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഉടനെ ആ ദുആ സ്വീകരിക്കും. ചില മഹാന്മാരൊക്കെ ദീൻ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ 40 ദിവസമൊക്കെയാണ് പണ്ട് കാലത്തെ പ്രഭാഷണം. അങ്ങനെ പണ്ട് കാലത്ത് പ്രഭാഷണത്തിന് വരുമ്പോ മഴയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സദസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. അപ്പൊ തന്നെ മഴ പെയ്യും. അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട്, ആളുകൾ ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്നും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന് അത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരെ ഭൂമിയിലാണ്. ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിലാണ്. ചില ആളുകളുണ്ട് എന്തോരം ചോദിച്ചാലും
നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ. അവൻ നമ്മൾ ജനിക്കണ കാലം തൊട്ട് അവനിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് എച്ചുമുറിയ പണിയെടുത്ത് എന്തോരം സമ്പാദിച്ചാലും അവൻ ഇന്നും ആ പണ്ടത്തെ ആ ഓടിട്ട വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ പഴയ ചട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മള് അന്നൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും അവൻ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ആയ സമയത്തും അവൻ അങ്ങനെയാണ്. ചില ആളുകൾ എന്തോരം പണിയെടുത്തല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അവരാണ് അവരുടെ രഹസ്യ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എത്ര വലിയ യൂസഫ് അലിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കാണാത്ത അല്ലാഹുവുമായി അടുത്ത കരങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനുണ്ട്. ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വലത് കൈ കൊണ്ട് ഇടത് കൈ അറിയാതെ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക ഈ ദുനിയാവിൽ അതിന്റെ ശക്തി എന്താന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മഖ്ലൂക്കിനും അറിയാൻ പറ്റും. അതല്ലേ എല്ലാ പള്ളിക്കുട്ടികളുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മുസീബത്തുകളെ തടുക്കാൻ സ്വതക്കല്ലാതെ കഴിയില്ല. എല്ലാ മുസീബത്തും ഈ മുടിക്ക് നമ്മുടെ ഈ പടപ്പറമ്പ് ചാരത്തിന്റെ അവിടെ വരുമ്പോ എല്ലാ ബസ്സിലും ചില്ലറ പൈസ ഒറ്റയേറെ. കോടതങ്കലത്ത് താഴത്തെ മറ്റേ ചെറുവള്ളി താഴത്തിന്റെ കുറ്റി വരുമ്പോഴും പൈസ ഒറ്റയേറെ അല്ലേ? ബസ്സിൽ പോണ ക്ലിയറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ ഡ്രൈവർ, എടാവേ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ പോയാലും കുറ്റിയിലേക്ക് പൈസ ഇട്ടോളൂ അല്ലേ? എന്താ അവിടെ ഒരു സാധനം കാന്തം വച്ചേക്ക് ഒരു കോലയിൽ കുത്തിയിട്ട് ചാടുന്ന പൈസ അപ്പൊ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് എന്നത്തേക്ക്. മുസീബത്തുകളെ തടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വതക്കയാണ്. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക ചെയ്ത ധർമ്മിഷ്ഠനാരാണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വതക്ക ചെയ്ത ധർമ്മിഷ്ഠൻ പറയാന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കണം. ആരാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠൻ. പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠൻ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. ദുനിയാവിലെ മുഴുവനും സമ്പന്നനും ഒരു 100 യൂസുഫ് അലിയുടെ അത്ര സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിൽ ചെലവഴിക്കാൻ മത്സരമായിരുന്നു. ആരായിട്ട്? അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ്. ഉമർ തങ്ങളും അബൂബക്കർ തങ്ങളും മത്സരമായിരുന്നു. മാടി അവര് ഒരാൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ അടുത്ത ആളാണ് അതിലും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും എവിടെയാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇടവും വലവുമാണ് അവർ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. ആ റൗളയുടെ പരിമളം കേട്ടുകൊണ്ട് ആയിഷ ബീവിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മറമാടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം ചോദിച്ചു ഉടനെ തന്നെ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് റസൂലുള്ളാഹ്. എന്റെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ 11 ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നബിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, ലോകം കണ്ട കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുടെ ഉടമയായ മഹദി നബിയാണ് ആയിഷത്തുൽ കുബ്ര, ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ആ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, കബറടക്കാൻ വേണ്ടി, അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് മഹാനായ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. അങ്ങനെ മത്സരിച്ച് എപ്പോഴും അബൂബക്കർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോ നബിയോട് പരാതി പറയൂ ഉമർ. ദീനിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള മത്സരം വരുമ്പോ നബി തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരാറില്ല. കാരണം പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമാണ്. യുദ്ധത്തിന് പോണ സമയത്തൊക്കെ പൈസ ഇല്ല, സമ്പത്തില്ല. വന്ന സഹാബിമാരെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണമെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ?
ഓരോ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആ സഹാബികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അബൂബക്കർ എന്താണ് നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് പറയും, നബിയെ ഇത് ഇത്ര സ്വർണ്ണമുണ്ട്, ഇത്ര നാണയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കാരക്കുണ്ട്, ഇത്തപ്പഴമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നബി തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മഹാനായ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എത്തിച്ചു. ഉമർ തങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മത്സരമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വതക്കയാണ്. ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള സംഗതിയും ശക്തി എന്താണ്? സ്വതക്കയാണ്. ചരിത്രം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സ്വതക്കയാണ്. വകുല്ലു തഹ്ലീലത്തിൻ സ്വതക്ക, നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ സ്വതക്കയാണ്. വകുല്ലു തഹ്മീദത്തിൻ സ്വതക്ക, നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന അൽഹംദുലില്ലയും സ്വതക്കയാണ്. എന്ത് വേണമെന്ന് മാത്രം? നിയ്യത്ത് വേണം. ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയാത്ത്, എന്തമൽ ചെയ്താലും അതിനൊരു നെയ്യത്ത് വേണം. ഒളു എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ, മുൻകൈ കഴുകുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് ഒളുവിന്റെ സുന്നത്തിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു. മുഖം കഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ കരുതണം നിസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കാൻ ഒളു എന്ന ഫർളിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു. ഏതൊരു അമലിനും നെയ്യത്തുണ്ട്. നെയ്യത്ത് നിസ്സാരമായി കാണരുത്. ഒരാൾ കൈകെട്ടിയതിനു ശേഷം ഫാത്തിഹ ഓതി പകുതിയായപ്പോ പടച്ചവനെ നെയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ. നെയ്യത്തിൽ സംശയിക്കാൻ പാടില്ല. നെയ്യത്ത് വച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കാൻ പാടില്ല. നെയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പഴയ കാരണന്മാര് പറയാറുണ്ട്, നെയ്യത്ത് പോലെ മയ്യത്ത്. ചിലപ്പോ പറയും, മക്കത്ത് ഹജ്ജിനെങ്ങാനും പോയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയാ, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവന്മാരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ജീവിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെയാ, മക്കത്ത് പോവും അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും. ഈ തൃക്കാക്കര ഓലിമുകൾ ജുമാ മസ്ജിദിന് അടിത്തറ ഭാഗിയ ഉണ്ണിക്കോയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തങ്ങളുണ്ട്. മലപ്പുറത്തുള്ളതാണ്, കുറ്റിപ്പുറത്ത്. ആ തങ്ങളെ എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജിന് പോകും. അങ്ങനെ കുറെ നാള് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ കുറെ നാള് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആളുകൾക്ക് ഒരു മടുപ്പ് വരുമല്ലോ, സ്വാഭാവികമാണ്. ഏതൊരു ഉസ്താദും വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്നേഹമൊക്കെ ആയിരിക്കും. കുറെ നാള് തങ്ങൾ നിന്ന് കുറെ നാളായപ്പോ അവർക്ക് ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊരു, എല്ലാവർക്കും ഇല്ല കേട്ടോ, ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അരോചകം വരുമ്പോ തങ്ങന്മാരുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ അറിയും പോലെയല്ല. അങ്ങനെ തങ്ങളാണ് വർഷം ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചു വരൂല. ലാസ്റ്റ് 12ാമത്തെ 14ാമത്തെ തവണ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മക്കത്ത് കിടന്ന് മരണപ്പെട്ടു. ജന്നത്തുൽ ബഖീല ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലോ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും ആ നെയ്യത്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. 1 രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, പടച്ചവനെ ഇതെന്റെ ഉപ്പാട പരലോക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു അപ്പൊ തന്നെ അത് എഴുതി പോകൂ. ജീവിതകാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു. നബിയേ, പാപ്പായും ഉമ്മയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കുറെ മക്കളുണ്ടായി. ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത്, അനിയന്റെ അടുത്ത്, പെങ്ങന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്മയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, മരണശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടി നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് സ്വതക്ക ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവരുടെ കബറിലേക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതകാലത്ത് അവർക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രതിഫലം നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖുർആൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്. വലിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാനാ, നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്യണേ. മക്കള് കുറെ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി, കുറെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ യാസീനും ഇല്ല, ഹദ്ദാദും ഇല്ല, ലാത്തീബും ഇല്ല, മൗലൂദും ഇല്ല, സലാത്തും ഇല്ല. വാപ്പാടെ കവറൊക്കെ പോണ്ട, അതും 25ാമിനും ഉണ്ട്, അതും പോണ്ട. ബറാത്തിലവേ അതും കൊണ്ട് ശിർക്ക്.
എല്ലാ നിലക്കും ഗൾഫിൽ പോയി കുറച്ച് പോകുന്നവരെ ബദരീകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് റാത്തീബും കുത്തുബീയത്തും മൗലൂദും അടുത്ത പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാരുടെ ദിക്റും സ്വലാത്തൊക്കെ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയതാണ്. ഗൾഫിൽ പോയി കുറെ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോ നിസ്കാരം തറാവി 18 20 പകരം ആളെ കവറങ്ങ പോവില്ല. അത് ശിർക്ക് ഹറാമ് എന്റെ പൊന്നോ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അവന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഗൾഫിൽ അങ്ങ് പോയി കുറെ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി. കാരണം ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി അല്ലാഹു ഓതി മൗലൂദും കഴിച്ച് കുത്തുബിയത്തും കഴിച്ച് റാത്തീബും കഴിച്ച് ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്ങാണ്ട് വിസയൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റി വിട്ടതാണ്. അവിടെ ചെന്ന് 4-3 ചക്കറുണ്ടായി കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അവനൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത്? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടോ നല്ല പ്രയാസത്തിലൊക്കെ ആയി എന്ത് ചെയ്താലും കമ്പനി അങ്ങോട്ട് ഓടാതെ വരുമ്പോ അന്ന് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അന്ന് ഇനി പള്ളിയുടെ പോയി ഒന്ന് കണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവസാനം തിരിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ നമ്മളാരും ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. വെറും കയ്യോടെ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നത്, വെറും കയ്യോടെ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. ഒരാളും നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ഈ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല ഈ ദുനിയാവില്. എന്റെയാണ്, എന്റെ പറമ്പാണ്, എന്റെ വീടാണ്, എന്റെ കാറാണ്, എന്റെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഈ ദുനിയാവിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് 2 കൈ ഇങ്ങനെ കാലിയായി നെഞ്ചത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാവുകയാണ്. കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അവനുണ്ടായത്? ദുനിയാവിൽ വന്ന അല്ലാഹു തആല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവന് ഉണ്ടായത്. ലൈൻ ശക്കർതും ലഅസീദന്നകും. ഖുർആൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്താണ്. ആ നിഅമത്തിന് ലൈൻ ശക്കർതും ലഅസീദന്നകും. നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല പിന്നെയും തരുന്നതാണ്. സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം എന്താ? നബി തങ്ങളുടെ റൗളയുടെ ഇടവും വലവും കിടക്കുന്ന അവരുടെ പ്രതിഫലം എന്താ? ദുനിയാവിൽ അവർ ചെയ്ത സ്വതക്കയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അതിന്റെ പ്രതിഫലമല്ലേ അവർക്ക്. നബി തങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ 2 സ്വർഗ്ഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മാബൈന ബൈതി വ ഖബരി വ മിംബരി. എന്റെ വീടിന്റെയും എന്റെ മിംബറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം എന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും എന്റെ വീടിന്റെയും മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അത് സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ദുനിയാവിൽ അവർ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിലാണ്. നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിനോട് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഈ കൊടുത്ത 51 സെന്റ് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറം മഹലിലേക്ക് ഒരു സഹായത്തിന് പോയിട്ടില്ല. ആ നമ്മുടെ മഹലിൽ തന്നെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ച ഈ സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 രൂപ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പാഴാവില്ല. അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ മരിച്ച് ഖബറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പടച്ചവനെ ഇതിന് ഇത്രയും പ്രതിഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ ഒരു 3 സെന്റെങ്കിലും ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതാണ് അതിന്റെ കൂലി. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് ആ പൈസ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാടെ ഖബറിലേക്കാണ്. എന്റെ ഉമ്മയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് കുറെ സ്ഥലം ഉണ്ടായി. അവരുടെ കാലശേഷം എനിക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് പൂർവിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവകാശം കിട്ടി. അത് വിറ്റപ്പോ ഇത്ര പൈസ കിട്ടി. അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായും അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. ആ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത മുറാദ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചത് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം ഇനി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ ഒരു ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ക്യൂവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആൾ മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ. ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും അവ്വലു മൻ യദ്ഖുലു ഫിൽ ജന്ന മിൻ
ഉമ്മത്തി അബൂബക്കർ. ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്ന ആൾ അബൂബക്കറാണ്. അബൂബക്കറിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് ഒരു 15 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഒരാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ 15 കാര്യങ്ങൾ അവൻ ദിനംപ്രതി ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ 5 എണ്ണം അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടുള്ളതാണ്, അതിൽ 5 എണ്ണം അവന്റെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ളതാണ്, അതിൽ 5 എണ്ണം 5 യുഗ പുരുഷന്മാരെ സ്നേഹിക്കലാണ്. 5 എണ്ണം നാവ് കൊണ്ട് പറയേണ്ട 5 എണ്ണം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അളീം. ഒരാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിക്കാനും നാവ് മതി, ഒരാളെ നരകത്തിലെത്തിക്കാനും നാവ് മതി. ഒരാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഈ 5 കാര്യമാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അളീം. നാവ് കൊണ്ടുള്ള 5 എണ്ണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ശരീരം കൊണ്ടുള്ള 5 കാര്യം എന്താണ്? അത് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരമാണ്. ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. 5 കാര്യങ്ങൾ നാവ് കൊണ്ടുള്ളതും 5 എണ്ണം ശരീരം കൊണ്ടുള്ളതും, ഇങ്ങനെ 5 5 10 എണ്ണമായി. 5ാമത് 15ാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ 15 കാര്യങ്ങളിൽ ലാസ്റ്റത്തെ 5ാമത് 5 പുരുഷന്മാരെ സ്നേഹിക്കലാണ്. ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് സ്നേഹിക്കലാണ്. ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമോ? ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നബി തങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ 2ാമത് ഖുലഫാഉർ റാഷിദുകളായി ഇവിടെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന ലോകത്തൊരു ജുമാ നിസ്കാരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് പറയാത്ത ജുമാ ഇല്ല. ആ ജുമായിൽ പറയുന്ന മഹാനായ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ്. ഇങ്ങനെ 4 5 പുരുഷന്മാരെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ ഉറപ്പായും നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ലോകത്ത് തമാശയ്ക്ക് പോലും കളവ് പറയാത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഈ 15 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അസ്സലാത്തു മിഫ്താഹുൽ ജന്ന. ഏതൊരു കൊട്ടാരവും തുറക്കണമെങ്കിൽ, ഏതൊരു വീടും പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പള്ളി തുറക്കണമെങ്കിൽ അതിന് താക്കോൽ വേണം. മിഫ്താഹുൽ ജന്നത്തി, സ്വർഗ്ഗത്തിനൊരു താക്കോലുണ്ട്. ആ താക്കോൽ എന്നത് അസ്സലാത്തു, നിസ്കാരമാണ്. നിസ്കാരത്തിന് താക്കോലുണ്ട്. അത് ശുദ്ധീകരണമാണ്, ഒളുആണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ താക്കോൽ ഒളുവാണെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ താക്കോൽ അത് നിസ്കാരമാണ്. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ ഇത്രയും മതി. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ സത്യസന്ധനായ സിദ്ദീഖ്, അൽ അമീനായ സിദ്ദീഖ്, വിശ്വസ്തനായ സിദ്ദീഖ് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തുള്ള കോടാനുകോടി വിശ്വാസികളിൽ ഒന്നാമതായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ അബൂബക്കർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നബി തങ്ങൾ വന്നപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് നീ കളവ് പറഞ്ഞതാണ്. അബൂബക്കർ നമ്മളന്ന് കാശുള്ള സമ്പന്നനാണ്, അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും പറയാത്തവനാണ്. മക്കക്കാര് ചെന്നിട്ട് അബൂബക്കറിനോട് ചോദിച്ചു, അബൂബക്കർ, മുഹമ്മദ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, നീ വിശ്വസിക്കുന്നു അബൂബക്കറേ?
അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 100% സത്യമാണ്. ഞാൻ ആ പ്രവാചകനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. അത് കേട്ടോടുകൂടി മക്കക്കാരുടെ സകലമാന റിലേകൾ അബൂബക്കർ വിശ്വസിക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാര്, കാരണം സമ്പന്നനായ ഒരു മുതലാളി, നാട്ടിലുള്ള വിലയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, എപ്പോഴും അങ്ങനെ വല്ലാതെ വർത്തമാനം പറയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല, ചോദിക്കുന്നതിന് കണക്ക് കുറിച്ചതാണ്, അളന്നു മുറിച്ച് മറുപടി പറയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യം എന്നാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അപ്പാടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി 7 ആകാശങ്ങളും കടന്ന് അർശും കുർസും ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദും എല്ലാം കടന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവുമായി സംസാരിച്ചു. എല്ലാ മലക്കുകളാണ് എനിക്ക് വകമ്പടി വന്നു, എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇമാമായി ഒക്കെ നമസ്കരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞു, എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഈ പറയണത്? ഇന്നക മജ്നൂൻ, നിനക്ക് ഭ്രാന്താണോ എന്ന് മക്കാക്കാര് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അവ്വലുമൻ ആമന ബി അബൂബക്കർ, എന്നെ ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ചവൻ അബൂബക്കറാണ്, അതുകൊണ്ട് അവ്വലുമൻ യദ്ഖുലു മിൻ ഉമ്മത്തി, ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അബൂബക്കറാണ്. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്താ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ? 4 പേരുമായി നബിക്കുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? 2 പേരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ഒന്നെന്താണ്, 2 പേര് നബി തങ്ങളുടെ മരുമക്കളാണ്, 2 പേര് നബിയുടെ അമ്മാച്ചന്മാരാണ്. അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ മകളാണ് ആയിഷ ബീവി. ആയിഷ ബീവിയുടെ മകളെ കെട്ടിയപ്പോൾ എന്താണ്, അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ മകളെ കെട്ടിയപ്പോൾ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ അമ്മാച്ചനായി മാറി. നബി തങ്ങളുടെ മക്കളെ കെട്ടിയപ്പോൾ അലിയാര് തങ്ങൾ കരളിന്റെ കഷണമായ ഫാത്തിമയെ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോൾ അലിയാര് തങ്ങൾ മരുമകനായി മാറി. ജീവിതത്തിൽ മഹാ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ. ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ യാ റളിയ സഹാബി ചെയ്തതെന്താ? നബി തങ്ങളുടെ 2 പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച ആളാണ്. ദിന്നൂറൈൻ, 2 പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. ഉമർ തങ്ങളുടെ മകളെയും നബി തങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 പേര് മരുമക്കളും 2 പേര് അമ്മാച്ചന്മാരുമാണ്. ഈ 5 പുരുഷന്മാര് അവർക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതണേ, അവർക്ക് വേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അർപ്പിക്കണേ. നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നെയും അബൂബക്കറിനെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരേ സ്ഥലത്താക്കണമേ. അബൂബക്കറിനെ അടിമ സ്ത്രീ പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോഴും അബൂബക്കർ തങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇത് എവിടെന്നാണ്, എവിടെന്നാണ്? ഒരു ദിവസം വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ ഈ സ്ത്രീ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം എവിടെന്നാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയാതെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കുറെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ. അടിമ ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇത് നിനക്ക് ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ കിട്ടിയതാണോ? സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, പണ്ട് ജാഹിലിയ്യ കാലത്ത് എനിക്ക് മന്ദിരിച്ചെന്തോ കൂലി കിട്ടാനുണ്ടായി, ആ പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ സ്ത്രീക്ക് നമ്മളത് ഛർദിച്ചു കളഞ്ഞു. ഹലാലല്ലാത്ത ഒരു മുതലും അവിടുത്തെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായി, ഹറാമ് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വയറ്റിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് പുറത്തെടുത്തു അദ്ദേഹം ഛർദിച്ചു കളഞ്ഞു. നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച എല്ലാ ശരീരത്തിനും അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗം ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് പലിശയാവട്ടെ, കട്ടെടുത്തതാവട്ടെ, കൊള്ളയടിച്ചതാവട്ടെ,
എങ്ങനെയുമാവട്ടെ കട്ടും മോട്ടിച്ചും കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയതുമാവട്ടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഹറാമായത് ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗം ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹു തആല ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്റെ പ്രകാശമാണ്. എന്റെ പ്രകാശമാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ്. ഉമറും എന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒരാളെ അടക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ഖബറിൽ നിന്നാണോ മണ്ണെടുത്തത്, ഒരാളെ അടക്കുന്ന ഖബർ ഏതാണോ ആ ഖബറിൽ നിന്നാണ് അയാളെ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മളെ എവിടെയാണോ നമ്മളെ കബറടക്കുന്നത് ആ കബറടക്കുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ പടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല മണ്ണെടുത്തേക്കുന്നത്. അലിയാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആദ്യം അവിടെ ഒരു കബറുതാത്തി പകുതിയായപ്പോ ചില സാങ്കേതിക കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും അപ്പുറത്തൊരു കബറുതാത്തി. അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അലിയാരൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ച മണ്ണ് എടുത്ത കബറാണ്. ഏതൊരു കബറിൽ നിന്നാണോ മണ്ണെടുത്തത് ആ കബറിലേക്ക് ആ മണ്ണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പുണരുമെന്നാണ്. എല്ലാ ജനങ്ങളും ഏഴടി ആ കബറിൽ നിന്നും മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ കബറുകളതാ മയ്യത്തിനെ ഇങ്ങനെ അണയ്ക്കുമെന്നാണ്. അണയ്ക്കുമ്പോൾ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ വാരികൾ കോർക്കുമാർ ഇങ്ങനെ പ്രസായി പോകുമെന്നാണ്. നബി തങ്ങളോട് അബൂബക്കർ ഈ കാര്യമാണ്, ഉമർ തങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉമറിന്റെ അടുക്കൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഖബർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഖബർ എങ്ങനെ അണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാനെങ്ങാനും ഖബറിൽ ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ഖബറെങ്ങാനും എന്നെ അണയ്ക്കാൻ വന്ന ഞാൻ കൈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും. ഖബർ എന്നെ അണയ്ക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ ചിരിച്ചു. കാരണം ഉമർ പിടിച്ചു. ഉമർ തങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്ലീസ് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും ധീരഗതിയാണ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നെ അല്ലാഹു പടച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രകാശമാണ് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് പടച്ചത്. ഭൂമിയിലുള്ള സകല സത്യവിശ്വാസികളുടെയും ഈമാൻ തൂക്കി നോക്കുക. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളുടെയും ഈമാൻ ഒരു തുലാസിൽ വച്ചു ഉമറിന്റെ ഈമാൻ തൂക്കി നോക്കുക. എങ്കിൽ ഉമറിന്റെ ഈമാൻ ആയിരിക്കും മുൻപി നിൽക്കുക. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ 7000 വർഷമുള്ള ഈ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഈമാൻ എടുത്ത് ഒരു തട്ടിൽ വച്ചു. മറ്റേ തട്ടില് ഒരാൾ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഉമറിന്റെ ഈമാൻ ഒരു തട്ടിലും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികളുടെ ഈമാൻ മറ്റേ തട്ടിലും വച്ചാൽ ഉമറിന്റെ ഈമാനിനാണ് കനം. ഇനി ഭൂമിയിലുള്ള സകല സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഈമാനും ഉമറിന്റെ ഈമാനും ഒരു തട്ടിൽ, മുഴുവൻ വിശ്വാസികളുടെ ഈമാനും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈമാനും ഒരു തട്ടിലോ, മറ്റേ തട്ടിൽ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈമാൻ ഒന്ന് തൂക്കുക. അപ്പോൾ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാനാണ് മുന്തി നിൽക്കുക. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ഉമറിന്റെ ഈമാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള സത്യവിശ്വാസികളുടെ എല്ലാവരെക്കാളും ഈമാൻ കൂടിയതാ. ഉമർ തങ്ങളുടെ ഈമാനും സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഈമാനും കൂടെ മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ ഈമാന്റെ കൂടെ കൂട്ടി തൂക്കി നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഏറ്റവും കനമുള്ളത് എന്താണ്? മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈമാനാണ്.
പിന്നെയോ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും അബൂബക്കറിനെ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അവർക്ക് 5 അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലാ തദാനൽ തദുറ ഇല്ലൽ ഈതാനിൽ ഇഅ്തിമാദി അലാ ശഖ്സിൻ ആഖറ. ഈ പറയുന്ന 5 പേരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല. ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല. രണ്ടവന്റെ ഖബറിനെ അല്ലാഹു തആല ഫയൂസു ഖബറഹു, ഖബറിനെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കും. മാത്രമല്ല സൗഫ യമൂതു ബിൽ ഈമാൻ, എപ്പ മരണപ്പെട്ടാലും ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ ഇതൊരു കാരണമാണ്. പിന്നെയോ വജബത്ത് ലഹു ശഫാഅത്തി, ഈ 5 പുരുഷന്മാരെ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്റെ ശഫാഅത്ത് അവന് നിർബന്ധമായി. മാത്രമല്ല സയതിമുൽ ഹുസൂൽ അലാ നികാഹില്ലാ, ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ലക്ഷ്യം നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അല്ലാഹുവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ നിക്കാഹ് പരലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല നല്ല വെടിപ്പായി ഭംഗിയായി അല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പുരുഷന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും ഈ നിസ്കാരം നിലനിർത്തി ദിക്റ് സ്വലാത്തുകൾ പതിവാക്കിയാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല അവന് കൊടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, അംബിയാ മുർസലുകൾക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ എത്ര കൊല്ലായി ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, എത്ര നൂറ്റാണ്ടായി സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഈ അംബിയാ മുർസലുകൾക്ക് ശേഷം അബൂബക്കറിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒരാളുടെ മേലിലും സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ല. സൂര്യൻ അംബിയാ മുർസലുകൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്ത് അംബിയാ മുർസലുകൾ എല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാ. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഈ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിൽ ഏറ്റവും സുവർണമായ കാലം മഹാനായ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഉദിച്ചതാണ്. മാത്രമല്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നബി തങ്ങളെ വാസ്തവമാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളായതുകൊണ്ടാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പേരിട്ടത്. രണ്ടൊരാളെ വെച്ചിട്ട് അബൂ എന്ന് പേരിട്ടു. നന്നായി വന്ന അബൂബക്കർ, മോശമായ അബൂജാഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത, അബൂബക്കർ തങ്ങൾ സൗമ്യ സ്വഭാവത്തിനുടമയായിരുന്നു. ഖുലഫാഉർ റാഷിദുകളിൽ 2 ആളുകൾ സൗമ്യതയുടെ പര്യായമായിരുന്നു. മഹാനായ അബൂബക്കർ തങ്ങളും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനും ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു. അലിയാർ തങ്ങളും ഉമർ തങ്ങളും ധീരന്മാരായിരുന്നു. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അലിയാർ തങ്ങളും ഉമർ തങ്ങളും അതെന്താണ് വിട്ടൊന്ന് തുണ്ടന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ തീർക്കുമ്പോൾ അബൂബക്കർ തങ്ങളും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനും വളരെ രമ്യതയോടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിച്ച മഹാവ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബിയും സഹാബക്കളും ഇങ്ങനെ ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കബറാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കബറാളികളുള്ള ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു. അബൂബക്കർ തങ്ങൾ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ആ കബറുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അബൂബക്കർ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ താടി ഇങ്ങനെ വാർന്നപ്പോൾ ഒരു രോമം ആ മണ്ണിൽ ചാടിയ ഉടനെ തന്നെ ആ കബറാളികൾക്ക് മുഴുവനും അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുത്തു. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ രോമത്തിന്റെ ആ പ്രതിഫലമാണ്, രോമത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ്. നരകശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കബറാളികൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ഉടനെ ഒരു രോമം വാർന്നപ്പോൾ അറിയാതെ ആ മണ്ണിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ആ കബറാളികളെ മുഴുവൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചെന്നാണ്.
എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു, അതെങ്ങനെയാണ്? ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവര് അവർ ജീർണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇന്നമാ ഹുദ്ദിമാൽ അർളി അജ്സാദുൽ അംബിയാ. ഭൂമിക്ക് അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം കഴിക്കൽ ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെയും ശരീരം ഭൂമി സ്പർശിക്കില്ല, തൊടില്ല, ചെതില് കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ ഫലസ്തീനിൽ 6ഓളം പ്രവാചകന്മാരെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മണ്ണാണ് ഫലസ്തീൻ. മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി ഉൾപ്പെടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മണ്ണാണ് ഫലസ്തീൻ. ഇന്നും 10 ലക്ഷം പേരോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറഞ്ഞേക്കുക. ഇന്നും തകർത്തു ബോംബിട്ട് പരിഹാരം കൊടുക്കും. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല ആ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഒരു പ്രവാചകന്മാരാണ്? അപ്പോ അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ച, അല്ലാഹു ആദരിച്ച, അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകന്മാരും അമ്പിയാക്കളും അതുപോലെ സഹാബിമാരും ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ആദരിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് ചന്ദ്രന് ഗ്രഹണം ബാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ചന്ദ്രന് ഇന്ന് ഗ്രഹണം ബാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. നബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ചന്ദ്രന് സൂര്യന് ഗ്രഹണം ബാധിച്ചു. നബിതങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന മകൻ മരിച്ച ദിവസം ഭൂമിയിൽ സൂര്യന് ചന്ദ്രന് ഗ്രഹണം ബാധിച്ചു. അപ്പൊ പകലിങ്ങനെ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റൂല, ഇരുട്ട് മൂടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മഴക്കാറ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. സൂര്യന് ഗ്രഹണം ബാധിക്കും. അങ്ങനെ നബി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായ സമയം ആ ദിവസം നബി തങ്ങളുടെ മക്കളായ 3 ആൺമക്കളാണ്. ആരൊക്കെ? ഖാസിം, അബ്ദുള്ള, ഇബ്രാഹിം, ഫാത്തിമ, റുഖിയ, സൈനബ, ഉമ്മ കുൽസും. 7 മക്കളാണ് നബി തങ്ങൾ. അതിനകത്ത് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന മകൻ മരിച്ച അന്ന് ഭൂമിയിൽ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പയ്യെ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, നബിയുടെ മോൻ ഇബ്രാഹിം മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായത്. നബി തങ്ങളുടെ മകനല്ലേ മരിച്ചത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സൂര്യന് ഗ്രഹണം ബാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ നബി തങ്ങൾ അത് നബിയുടെ ചെവിയിൽ കേട്ടു ആ വാർത്ത. നബി തങ്ങൾ ഓർത്തു, നേരെ പള്ളി കയറിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചു. ഗ്രഹണം ബാധിച്ച സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി സഹാബികൾ ഇമാമായി നിന്നു. ഗ്രഹണ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഗ്രഹണ നിസ്കാരം. അത് കഴിഞ്ഞാലും പറ്റൂല, അതിനു മുൻപും പറ്റൂല. അങ്ങനെ ഗ്രഹണം ബാധിച്ച സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയാൽ ആ ഗ്രഹണം തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ. ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആദ്യത്തെ 2 റക്അത്തുള്ള നിസ്കാരമാണിത്. ആ നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. അതിനു മുമ്പ് അസ്സലാത്തു ജാമിയ എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട്. എന്തായി നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ആദ്യത്തെ റക്അത്തിൽ ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതി റുക്കൂയിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഖിയാമിലേക്ക് വന്ന് റുക്കൂ ചെന്നാണ് സുജൂദ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതി വീണ്ടും റുക്കൂ ചെയ്യും. 2 ഖിയാമും 2 റുക്കൂവും ഉള്ള നിസ്കാരമാണ് സലാത്തുൽ ഖുസൂഫ്, ഗ്രഹണ നിസ്കാരം. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി. ഗ്രഹണം ബാധിച്ചെന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നബിയുടെ മോൻ മരിച്ചോണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നബി തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഹാബികളൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളി കയറ്റി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി.
കൈകെട്ടിയപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യം മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുനിയുന്നത് പോലെ പുറകെ നിന്ന സഹാബികൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. 2 തവണ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുനിയും പോലെ 2 തവണ നബി തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നതും 2 തവണ പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറുന്നതും സഹാബികളുടെ വൃത്തിയിൽപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ സലാമെല്ലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് സഹാബികളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അല്ല നബിയേ, ഇന്നത്തെ നിസ്കാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങ് നിസ്കരിച്ച് കൈ കെട്ടി എന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കുനിയുന്നത് കണ്ടല്ലോ. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സഹാബത്തെ, ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ കെട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗം കാണിക്കപ്പെട്ടു. നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൈ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ നല്ല മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളും നല്ല നല്ല പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോ അതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അതെന്നിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 2 തവണ കാണിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്നെ കാണിച്ചത് നരകമാണ്. നരകം മുന്തിരി കണ്ടപ്പോ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുനിഞ്ഞു. നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ആ മുന്തിരി എന്നാലും ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കുകയും എന്റെ ഉമ്മത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ പിന്നെ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വിശപ്പില്ല, ദാഹമില്ല. ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി നരകം കാണിച്ചു. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നരകത്തിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ്. എന്താ നരകത്തിൽ സ്ത്രീകളാവാൻ കാരണം? 2 കാരണം കൊണ്ടാണ്. നരകവും കാണിച്ചു. നരകത്തിന്റെ ഭീകരത കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പിറകോട്ട് മാറിയതാണ്. നോക്കുമ്പോ സ്ത്രീകളാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ കൂടാൻ കാരണം? 2 കാര്യങ്ങൾ അവർ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ഒന്നത് ശാപവാക്കുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒടുക്കത്തെ ആവാൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ എന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്ത അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങി ഒരിക്കലും തീരുവില്ല. പശുവിന് വെള്ളം കൊടുക്കല്, പാത്രം കഴുകല്, കുളിയലിക്കല്, തുണി അലക്കല്, പുല്ല് മുറിക്കല്, ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചായ കടിയും ചോറും ഉണ്ടാക്കി എന്നെ ഇടങ്ങേറായി. ഇങ്ങനെ ശാപവാക്കുകൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ പോവാൻ ഒരു കാരണം. രണ്ടാമത്തത് ഭർത്താക്കന്മാർ എന്താണ് അവര് വഞ്ചിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശാപവാക്കുകൾ അധികരിപ്പിക്കും. മക്കളെ പ്രാവും പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യനെയും. നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരിക്കലും ശാപവാക്കുകൾ മക്കളോടോ ഭർത്താവിനോടോ ലോകത്തുള്ള ഒരൊറ്റ ജീവജാലങ്ങളോട് പോലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് ശാപവാക്കുകൾ. എന്താണ് അവരെ ശാപവാക്കുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരും ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിക്കുന്നവരാണ്, നിന്ദിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ പോവാൻ കാരണം. അല്ലാഹു തആല പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കാനും സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലാനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന മകന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഉമ്മ 313 രൂപ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ 200 രൂപ, സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യാൻ 101 രൂപ, ഗൾഫിലുള്ള സഹോദരന് വേണ്ടിയും മരണപ്പെട്ട പിതാവിന് വേണ്ടിയും മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ ഹാസിനാവുന്നതിന് വേണ്ടിയും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 3000 രൂപ, സുഖപ്രസവത്തിനും സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും 100 രൂപ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിനും ഉമ്മാക്കും അപ്പാക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ,
ഭക്ഷണത്തിലും ഇന്ന് സ്വലാത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന സഹോദരൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയും സുഖമില്ലാത്ത ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുത്തെ പേരക്കിടാവിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ടിൻ കളക്ഷനിൽ പൈസ ഇട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു 3 സ്വലാത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. റഹ്മാനായ രാജസയ്യിദായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റഹ്മാനെ, വിദേശത്ത് ജോലി തേടിപ്പോയ പൊന്നുമോൻ അവന് ഹൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചെറിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നല്ല ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഹൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ പൊന്നുമോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് 313 രൂപ പള്ളിക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്തു കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൺകുളിർമയേകുന്ന സന്താനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിച്ചാലും ഖബറിന്റെ അരികിൽ വന്ന് സലാം പറയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഉപ്പാടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിൽ ആ ഉപ്പ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ബർസഖി ലോകം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിൽ അനുഭവിച്ച വേദനകൾക്ക് പകരമായി എല്ലാ സ്വർഗീയ കവാടങ്ങളും തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിൽ കിട്ടാത്ത എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നാളെ പരലോകത്ത് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സുഖമില്ലാത്ത കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ ഉസ്താദ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ അസുഖം എന്താണെങ്കിലും ശിഫയാക്കണേ റബ്ബേ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിടങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗൾഫിലുള്ള സഹോദരന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരന് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സർവ്വവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ ഖബർ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുണ്ടോ, ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ, അതെല്ലാം സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതെല്ലാം റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെന്ത് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും 3000 രൂപ സ്വതക്ക ചെയ്തു കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സലാത്തിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് തന്ന ഓരോ തൊട്ടിനും നീ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ബർക്കത്ത് പിരിവിൽ പൈസ ഇട്ടവരെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിനാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും ഇടപാടുകളിലും നീ ഖൈർ ചൊരിയണേ റബ്ബേ. സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി സ്വാലിഹായ സന്താനം ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹ്, കൺകുളിർമയേകുന്ന സന്താനത്തെ പ്രസവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കൺകുളിർമയേകുന്ന മക്കളെ പ്രസവിക്കാൻ ആ ഉമ്മാക്ക് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, ആ ഭർത്താവിന്റെ ആഖിറം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ ചെയ്ത സദഖ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും ഈ നിമിഷം നീ ശിഫയാക്കണേ
ശിഫയാക്കണം അല്ലാ. നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ ഭക്ഷണം തന്ന സഹോദരൻ അവരുടെ സുഖമില്ലാത്ത ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ ആ സഹോദരന്റെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എന്ത് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അത് നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലും പ്രയാസത്തിലും പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ പേരക്കിടാവ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നീ സലാമത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ. നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണം അല്ലാ. പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവരുണ്ട്, ഉസ്താദുമാർക്ക് ജീവിത വിഭവങ്ങൾ തന്നവരുണ്ട്, തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, തരാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഒരാളെയും നീ പാഴാക്കല്ലേ അല്ലാ. ദീനിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സഹായം നീ പാഴാക്കല്ലേ റബ്ബേ. എല്ലാം ജാതിയായ സ്വതക്കയായി കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ഈ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഈ പള്ളിയുടെ പരിപാലകരെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മഹൽ നിവാസികളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നിന്റെ എല്ലാ ഖദറാണ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.